Okay, I am Urmila Gulgane, and my area of specialization is construction and management. So I have got this subject, construction engineering management and construction practices. From today onwards, I'm going to teach you this subject. Is my screen is visible to all? Yes, ma'am. Visible. Okay, thank you. So this subject name is construction engineering management and construction practices. That the subject name itself shows that the two combination of two different areas, that is construction engineering management and construction practices. That means construction engineering management includes the project management topics. What is the cycle which is involved in construction industries? What is the main factor they are performed on the sites? Okay. Then teaching scheme examination scheme, that is ISE is 30 marks, ESE for ESE is 70 marks, and OE for 25 marks. That is oral exam is based on your assignments and the construction project management softwares. Okay. Then this subject is divided into mainly two sections. First section include construction engineering management, and the second section include construction practices. Then we move towards the section 1. First of all, in section 1, unit 1 include project management, development of network and critical path method. Okay. Before we discuss it, we should know that what is project. Okay. Project is nothing but the interrelated activities which are performed on sites in sequential manners and to produce a unique solution. That means project म्हणजे काय होते की different activities असतात ज्या non repetitive activities आणि त्या नॉन रिपीटेटिव्ह ऍक्टिव्हिटीला आपण ओव्हरऑल एक बेसिक टाइम पिरियड मध्ये कम्प्लीट करतो आणि त्याचं जेही सोल्युशन आपल्याला लास्ट मध्ये मिळतं ते एक युनिक असतं, युनिक सोल्युशन, आणि कम्प्लीट एक स्पेसिफिक टाइम पिरियड मध्ये आपल्याला प्रोजेक्ट कम्प्लीट करावा लागतो आणि त्याला मॅनेज करणं इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. ओके. Then project management includes introduction, steps in project management, work breakdown structure, Gantt chart, and milestone chart. Then project management steps. Steps in project management is nothing but which processes, which methods are applied on the project cycle to fulfill their scope, to fulfill their objective. And then work breakdown structure is nothing but the work breakdown structure is nothing but the breaking down all the activities to simplify the work, to simplify the project process. Okay. Gantt chart and milestone chart is used to determine the time period for requirement of completion of any activities, and it will easily made on the Excel sheet. Next, in next lecture, we have seen that. Okay, so development of network and the critical path. Critical path is used for the project scheduling. Then unit 2. Unit 2 includes network compression, resource allocation, and updating. Network compression includes least cost and optimum duration. That means ज्या आपण प्रोजेक्ट ऍक्टिव्हिटीज असतात, ज्या आपण प्रोजेक्ट मेथड्स असतात, त्याला किती ऑप्टिमम किती वेळ लागेल, कमीत कमी किंवा मॅक्झिमम किती टाइम लागेल, त्या सगळ्याचं अनालिसिस आपण नेटवर्क कम्प्रेशन मध्ये करत असतो बाय युजिंग नेटवर्क अनालिसिस. देन रिसोर्स अलोकेशन. रिसोर्स अलोकेशन इज नथिंग बट जे पण रिसोर्सेस आपल्याकडे आहे, फॉर एक्झाम्पल मॅन पॉवर,
मशिनरीज, हे सगळे आपण त्या ऍक्टिव्हिटीला कसे प्रोव्हाइड करणार विथ युटिलाइज प्रॉपर टाइम. अपडेटिंग नथिंग बट द अपडेटिंग नेटवर्क. दॅट मीन्स फॉर एक्झाम्पल साईटवर कुठले ऍक्सिडेंट होतात किंवा काही मशिनरी वेळेवर बिघडतात, तर त्या टाइमला आपण काय करतो की आपलं जे पण नेटवर्क बनवलेलं असतं, जे पण क्रिटिकल पाथ बनवलेली असते, ड्युरेशन फिक्स असते. समजा 6 महिन्याचा प्रोजेक्ट आहे आणि 6 महिन्याच्या प्रोजेक्ट मध्ये काही अडथळे आले, आपला प्रोजेक्ट तो समोर चाललाय 6 महिन्याचा 7 महिन्याला चाललाय, तर मग आपल्याला जी क्रिटिकल पाथ मेथड बनवलेली आहे ती क्रिटिकल पाथला अपडेट करावं लागतं. जसं आपण आपला रिझ्यूम अपडेट करतो एक्सपिरियन्स घेतल्यावर, तसं ते आपल्याला एक नेटवर्क पुन्हा अपडेट करून पुन्हा ती प्रोसेस कंटिन्यू करत राहावं लागते. आर यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, thank you. Unit 3, performance evaluation and review techniques. That is meant by PERT. PERT is nothing but the एक टूल आहे जे आपण प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मध्ये यूज करतो. बेसिकली PERT हे आपण जिथे आपण सांगू नाही शकत की आपला प्रोजेक्ट किती दिवसामध्ये कम्प्लीट होणार, प्रोबॅबिलिटी आपण म्हणतो नाही, कदाचित आपल्याला जर कोणी विचारलं की तुला किती वेळ लागेल अभ्यासाला, तर आपण एक सांगू नाही शकत की किती वेळ लागणार. तसंच असतो प्रोजेक्टचं पण. काही प्रोजेक्ट खूप लॉंग लास्टिंग असतात आणि ज्याचं रिझल्ट पण फिक्स सांगू नाही शकत. असे प्रोजेक्टचे जे पण शेड्यूलिंग काढतो आपण त्यावेळेस PERTचा यूज केला जातो. PERT मध्ये R&D टाइप्स प्रोजेक्ट्स येतात किंवा स्पेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट असतात. जसं आपल्याला रॉकेट लॉन्च करायचं आहे, आपण नाही सांगू शकत की रॉकेट लॉन्च होणारच, अशा टाइमला आपण त्याचे जे शेड्यूलिंग काढतो, त्याचं ड्युरेशन काढतो, ते आपण PERTच्या साह्याने काढत असतो. ओके, त्यामध्ये डिफरंट मेथड्स आहेत. कन्सेप्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी, नॉर्मल अँड बीटा डिस्ट्रीब्युशन, सेंट्रल लिमिट थेरम, टाइम एस्टिमेट्स अँड कॅल्क्युलेशन्स ऑफ प्रोजेक्ट ड्युरेशन, क्रिटिकल पाथ, स्लॅक प्रोबॅबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कम्प्लिशन, प्रिसिडन्स नेटवर्क. आणि त्याचं फक्त आपल्याला कन्सेप्च्युअल पार्ट आहे प्रिसिडन्स नेटवर्क. देन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर. For making the project cycle very easy and sophisticated, so there are so many project management softwares are available. For example, that is MS Excel, MS Project, Primavera, and Prince, open source software. By using this software, we can easily calculate our schedule, resource allocated time periods, and cost estimation. We need to understand all these things in this particular subject. Then move towards section 2 parts. Section 2 includes only construction practices. That means all these materials, that is machinery, equipments which are used in construction field. That is safety, unit 5, construction safety. That is safety against accidents on various construction sites such as building, dam, road, tunnel, bridge, fabrication and erection works. Why safety is important in construction site? Anybody? Tell me why construction safety is important on site. Okay. First of all, as we know that on construction site, there were so many hazardous things are happen day by day, and lot of people खूप लोकांची त्याच्यामध्ये डेथ पण झालेलं आहे. तर अशा वेळेस त्यांना आपण प्रोटेक्ट करायसाठी भरपूर काही सेफ्टी मेजर्स आपल्याला आपल्या सिलेबस मध्ये किंवा भरपूर ज्यांनी पण त्या कन्स्ट्रक्शन फील्ड मध्ये काम केलंय एक्सपिरियन्स लोकांनी
त्यावर सगळं काम करून त्यांनी कन्स्ट्रक्शन सेफ्टी मेजर्स बनवले आहे. गव्हर्नमेंटने पण काही लॉज दिलेले आहे, त्यांना काहीतरी कम्पेन्सेशन प्रोव्हाइड करून दिलेलं आहे. ते सगळं आपल्याला या सिलेबस मध्ये बघायचं आहे की कुठले सेफ्टी मेजर्स आहेत, कुठले सेफ्टी इक्विपमेंट साईटवर यूज केले जातात आणि कुठले हजार्डस आहेत. देन मेकॅनिकल और वर्सेस मॅन्युअल कन्स्ट्रक्शन. Unit 6 included introduction, mechanical versus manual construction. What it shows that mechanical means machinery parts and manual construction means जे पण स्किल लेबरचा यूज करून किंवा मॅनपॉवरचा यूज करून आपण तिथे कन्स्ट्रक्शन करत असतो त्या दोघांचा डिफरन्स. इंट्रोडक्शन मध्ये कन्सेप्च्युअल प्लॅनिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, साइट ऍक्सेस, सर्व्हिसेस, which type of services we are perform on the sites, excavation in earth moving equipments include tractors, bulldozers, scrappers, power shovel, house, simple numerical problems based on cycle time and production rates, dragline, compactor, types and performance, operating efficiencies, asphalt mixing and batching plant, and sensor paver. These all terms we have seen in our syllabus. Unit 7, prefabricated units and advanced formworks. What is meant by prefabricated construction? Prefabricated construction is nothing but the ready-made component which we made differently on the companies by using fixed design data and then assemble it on site. And this construction is nothing but the prefabricated construction. That means पण काय करतो की एक साइट आपली साइट आहे कन्स्ट्रक्शन साइट हाऊसची, तर आपण काय करतो जे पण तिथे लागणारे फुटिंग्स, बाकीचे कंपोनंट्स, बिल्डिंग कंपोनंट्स ते आपण दुसऱ्या कंपनीला सांगतो की आम्हाला असे कंपोनंट्स पाहिजे, ती आपल्याला रेडीमेड तयार करून देतात त्यांच्या डिझाईन नुसार आणि ते आपण फक्त असेंबल त्या साइटवर करत असतो. पण त्या साइटचं डिसएडव्हान्टेज प्रीफॅब्रिकेटेड कन्स्ट्रक्शनचं ऍडव्हान्टेज काय असते की आपलं कन्स्ट्रक्शन प्रोसेस फास्ट होत आहे आणि कन्स्ट्रक्शन प्रोसेस फास्ट होते, मॅन पॉवर पण कमी लागतो आणि त्यामुळे आपल्याला ही प्रीफॅब्रिकेटेड कन्स्ट्रक्शन बरी पडते. बट तेवढंच डिसएडव्हान्टेज असतं की ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च जास्त वाढतो. युनिट 8 स्पेशल कन्स्ट्रक्शन. स्पेशल कन्स्ट्रक्शन मध्ये येतं फ्लोटिंग अँड ड्रेजिंग इक्विपमेंट्स, डायफ्राम वॉल्स, purpose and construction methods, clamshell and trenches. So these are the 8 units which we will have seen in next lecture. From next lecture we start unit 1, but before that we should discuss some points related with project management. So these are the these are the course outcomes. At the end of course you need to understand what is the result and what is the outcomes which we have gained from this syllabus. Okay, first of all, plan the project and prepare bar chart and network to optimize the project duration and cost. Okay, पहिलं जे आउटकम आहे ते आपल्याला कुठून मिळणार? प्लॅन द प्रोजेक्ट अँड प्रिपेअर बार चार्ट अँड नेटवर्क टू ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट ड्युरेशन अँड कॉस्ट. युनिट 1, ओके, युनिट 1 मध्ये काय दिलंय की प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, त्याचे इंट्रोडक्शन, त्याचं स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, वर्क ब्रेकडाऊन स्ट्रक्चर, गॅन्ट चार्ट आणि माइलस्टोन चार्ट. Outcomes काय म्हटलंय? Plan the project and prepare bar chart and network to optimize the project duration and cost. Unit 1 helps you
for preparing the plan, how to prepare plan, how to execute it, how to control and monitoring it, and how to uh, deliver to the client. In project management, there are so many people are involved and make the team to follow the project management cycle. That is the steps in second steps in project management. The steps in project management include 5 steps: initial, planning, execution, monitoring and control, and closure. Okay. Then in next lecture we will see in details. We just discuss the introduction part here. And then work breakdown structure shows that all the organization involved in project management breaking down into the several parts with respect to their particular स्किल एरिया. म्हणजे जे पण प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मध्ये लोक येतात, जसे स्टेक होल्डर्स आहेत, क्लायंट्स आहेत, त्यांचे जे काम आहे त्याच्यानुसार आपण त्यांना ब्रेकडाऊन करत असतो. त्यांच्यानुसार त्यांचे डिपार्टमेंट बनवले असते. जसं आपल्या कॉलेजचं, आपण कॉलेजचे पण डिपार्टमेंट वेगळे वेगळे आहे. जर सगळं एकत्र केलं असतं तर काम खूप अवघड झालं असतं. त्यामुळे आपण ते सगळं डिपार्टमेंटली काम वेगळं वेगळं करतो. फॉर एक्झाम्पल सिव्हिल डिपार्टमेंट, मेकॅनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट. फॉर एक्झाम्पल HODs, they are HODs, then faculty staff, then student. These works are specialized. This is classification. तसंच आपण वर्क ब्रेकडाऊन स्ट्रक्चर मध्ये ऑर्गनाइज क्लासिफिकेशन करतो as per their specialized area. Then Gantt chart and milestone chart both are similar, but Gantt chart मध्ये असते की ऍक्टिव्हिटीजचे जे पण आपण थ्रू द बार थ्रू आपण ती ऍक्टिव्हिटीज कधी म्हणजे कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज, फॉर एक्झाम्पल एक्सकॅव्हेशन जर आपल्याला हाऊसचं करायचं आहे तर ते एक्सकॅव्हेशन किती दिवसात कम्प्लीट करणार, त्याचं स्टार्ट एंड म्हणजे 1 मेला जर ते एक्सकॅव्हेशन सुरू होत असेल आणि 15 मेला जर एक्सकॅव्हेशन संपत असेल, किंवा 1 हप्त्यात समजा 7 दिवसाला ते एक्सकॅव्हेशन कम्प्लीट होत असेल पूर्ण, तर ते 7 दिवस आपण ते एका बारने शो करू. त्या बारने शो करू आणि तो बार आपण जनरली गॅन्ट चार्ट आपण विथ द हेल्प ऑफ MS Excel and MS प्रोजेक्ट मध्ये काढला जातो. आपण त्यांचा वापर करून गॅन्ट चार्ट काढला जातो. त्याच्यामुळे आपल्याला एक आयडिया येते की आपला जे पण प्रोजेक्टचं ड्युरेशन आहे ते किती वेळ लागेल, इच अँड एव्हरी ऍक्टिव्हिटीज साठी किती टाइम पिरियड्स लागेल आपल्याला ते फुलफिल करायसाठी. Milestone is nothing but the milestone is the group of activities, that means event. फॉर एक्झाम्पल फाउंडेशन आहे, फाउंडेशन मध्ये काय काय येतं, एक्सकॅव्हेशन येतं, फुटिंग असतं, PCC असतं, आणखी पिलर कास्टिंग असतं. या सगळ्या सब ऍक्टिव्हिटीज आहेत ते कशात येतं, फाउंडेशन मध्ये. तर त्या सगळ्या फाउंडेशन मधल्या जे आपण ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याला आपण जस्ट माइलस्टोन म्हणून एक करतो. म्हणजे त्या माइलस्टोन मध्ये फक्त एक लाईन शो करते टाइम पिरियडची की कुठून कधी तो ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट होणार आणि कधी एंड होणार, ते माइलस्टोन चार्ट मध्ये आपल्याला बघता येतं. आर यू अंडरस्टूड व्हॉट आय एम गोइंग टू टेल? Please give your response. Then critical path method and PERT, that is performance evaluation and review techniques. Critical path method and performance evaluation and review techniques. These both are the tools for the project schedule. Critical path method is nothing but the activated oriented process. That means it uses network analysis, that is symbolic representations
of the each and every activities and shows their time also. And it gives the idea of whole project duration. Means आपला पूर्ण प्रोजेक्ट किती दिवसात कंप्लीट होणार, मॅक्झिमम टाइम किती लागणार प्रोजेक्ट कंप्लीट व्हायला, हे सगळं आपल्याला क्रिटिकल पाथ मेथड मध्ये दिसून येतं. This is activity based method, and it shows the time estimates and flows. It helps to reduce the resource allocated or maximum resource allocated to the same activities. And critical path method is also used for the similar projects such as roads, house, residential buildings, tunnels. That means the similar outcomes which we have performed on the site. Then second outcomes, update the network and reevaluate the resources. What is meant by network? In project management, project manager use network diagram to show their activities and time required for completing their activities. That means the symbolic representation of activities in the sequential manner to complete it on time. And by using the critical path method, we assign the resources to particular activities, and we can find out that which resources are suitable for which activities and how many times are required to complete the each and every activities in that second unit. And this second unit gives the outcomes that update the network and helps to updating the network and reevaluate the resources. What is meant by reevaluate the resources? Reevaluate is nothing but the identification of resources and their use as per the activities. Which type of resources are going to use as per their activities. They use appropriate project management application software for planning, tracking, and reporting progress of civil engineering project. The performance evaluation and review techniques, that is PERT. What is meant by PERT? PERT is nothing but the project scheduling tools, which is mostly used in space-oriented project and research and development projects. Okay. What happens in research and development projects? When they start, when their project scope is defined, they don't know that what time required for their completion of project, what is the constraint are involved during the project cycle, and what cost. That means त्यांचं काहीच फिक्स नसतं की ते त्यांना किती कॉस्ट लागेल, किती ड्युरेशन लागणार, किती रिसोर्सेस लागणार. तर त्या टाइमला आपण प्रोबॅबिलिटीचा यूज करतो. दॅट इज कन्सेप्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी. दॅट मीन्स द प्रोबॅबिलिटी, कदाचित हे काम होणार नाही होणार, त्या सगळ्यांचा यूज करून आपण एक नेटवर्क तयार करतो. सो त्याला म्हणतो PERT. जी एक जनरल आयडिया देते की आपलं त्यांचं जे ही प्रोजेक्ट आहे ते 6 वर्षात कंप्लीट होईल किंवा कदाचित नाही होणार, बट ते प्रोसेस फॉलो करत असतात. दॅट इज PERT. आणि यामध्ये बाकी पण मेथड्स आहेत, ज्या मेथड्स आपण समोरच्या लेक्चर्स मध्ये बघू. Okay, the concept of probability, normal and beta distribution, central limit theorem,
time estimates and calculations of project duration. Time estimates nothing but the which activity require how much time, and which activity depends on first activity, which activity are simultaneously performed, that is parallelly performed with another activities. That is the time estimates we can find out from the part, and the calculation of project duration. That is project scheduling. Means how much time required to complete our project, then critical path, slack, probability of project completion. That is how much time, and that means which type of risk or which type of constraints आपल्याला बघायला भेटणार ड्युरिंग द प्रोजेक्ट. त्यात सगळं आपण पॉइंट मध्ये बघूया. त्याचा आउटकम काय आपलं, यूज अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर फॉर प्लॅनिंग अँड ट्रॅकिंग. दॅट मीन्स this project management software. Why this project management software is used in construction field? As you know, our construction projects are so heavy and also require so much time to complete it. For easy making or for आपल्याला आपले प्रोजेक्ट जर लवकरात लवकर संपायचे असेल आणि डेटा खूप जास्त आहे आपल्याकडे आणि आपल्याला ते प्रोजेक्ट लवकरात लवकर कंप्लीट करायचे असेल, तर ते आपण काही सॉफ्टवेअर आहे त्याचा यूज करून एक बार चार्ट, गॅन्ट चार्ट ह्या सगळ्यांचा यूज करून आपल्याला एक आयडियोलॉजी येते की आपण ते कसे कंप्लीट करायला पाहिजे, जेणेकरून आपली जी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सायकल आहे ती प्रॉपर वे मध्ये निघाव. त्यासाठी हे सगळे सॉफ्टवेअर आहे. या सॉफ्टवेअरचा तुम्ही यूज प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मध्ये करू शकता. Outcomes. Then calculate output of earth moving, hoisting, dredging equipments. Calculate output of earth moving, hoisting, dredging equipments. This is related with this mechanical versus manual construction. It includes the conceptual planning of new project, site access and services. Okay. कुठलाही न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करायच्या आधी काय प्लॅनिंग करायला पाहिजे, कुठल्या प्रकारचे इक्विपमेंट्स आपल्याला लागेल, कुठल्या प्रकारचे इक्विपमेंट्सचा यूज करून आपण आपली जी प्रोसेस आहे किंवा जे पण कन्स्ट्रक्शनला लागणारा टाइम आहे तो आपण कमी कसा करता येईल, त्यासाठी खूप काही इक्विपमेंट्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. त्याचा यूज करून आपण कॅल्क्युलेट टाइम ड्युरेशन्स करू शकतो. म्हणजे जिथे एक फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे की अर्थ मुव्हिंग इक्विपमेंट्स, ट्रॅक्टर्स, बुलडोजर्स, स्क्रॅपर्स, पॉवर शॉवेल, hoist, simple numerical problems based on cycle time and production rates, drag line, compactors, types and performance, operating efficiency, asphalt mixing and batching line. या सगळे एक्सप्लेनेशन नंतरच आपल्याला कळेल की आपल्याला त्यामधनं आउटकम्स काय मिळणार. आणि त्याचं जनरली आउटकम्स दिलं आहे की तुम्हाला समोर जाऊन कॅल्क्युलेट आउटपुट ऑफ अर्थ मुव्हिंग, जे पण अर्थ मुव्हिंग इक्विपमेंट्स आहेत त्यांचं आउटपुट काय मिळणार ऑन साइट, hoisting and dredging equipments, त्यांचा यूज, त्यांचे काय ऍप्लिकेशन्स आहे कन्स्ट्रक्शन साइट्स वर, ते किती टाइममध्ये ते काम पूर्ण करू शकेल, सगळं आपल्याला बघता येईल समोर. Adopt appropriate safety measures for various civil engineering projects. Adopt appropriate safety measures for various civil engineering projects. Then Unit 4 are given
safety against accidents. Which type of accidents are occur on sites, and what is the safety measures are given to the planning engineer or project management. Okay, means साईटवर जे पण हजार्डस गोष्टी घडतात, ऍक्सिडेंट्स होतात, त्यामुळे खूप जास्ती जीवहानी होते. त्यासाठी आपल्याला कुठले मेजर्स यूज करायला पाहिजे, कुठले सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोव्हाइड करायला पाहिजे जे लेबर्स असतात त्यांना, जेणेकरून त्यांची जीवहानी नको व्हायला. त्यासाठी आपल्याला हा युनिट दिलेला आहे, कन्स्ट्रक्शन सेफ्टी. सेफ्टी अगेन्स्ट ऍक्सिडेंट्स ऑन वेरियस कन्स्ट्रक्शन साइट्स सच एज बिल्डिंग वर कुठल्या प्रकारचे ऍक्सिडेंट्स होतात, डॅम कन्स्ट्रक्ट करताना कुठल्या अडचणी येतात, चॅलेंजेस लेबर्सला फेस करावं लागते, किंवा कुठल्या ऍक्सिडेंट्सचे तिथे चान्सेस जास्त असतात. देन रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये जनरली ऍक्सिडेंट्स बाय व्हेकल्सचे चान्सेस खूप असतात. ते किंवा एखादी समजा आता ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे साईडवर आणि खालून व्हेकल्सची ट्रॅफिक चालू आहे, आणि एखादी अबटमेंट आपल्याला प्लेस करायचं आहे, असेंबल करायचं आहे त्या साईडवर, आणि तो क्रेनच्या हातून चुकीने पडला आणि खाली व्हेकल्स जात आहे, तो पण एक हजार्डस ऍक्सिडेंट होणार तिथे. त्यामध्ये आपण सांगू नाही शकत किती लोकांची जीवहानी जाणार. तर हे सगळे ऍक्सिडेंट्स आपल्याला थांबवायसाठी सेफ्टी मेजरमेंट्स ते बघायचे आहे या टॉपिक मध्ये. फॉर एक्झाम्पल टनेल मध्ये पण कुठले टनेल मध्ये तर एक्सकॅव्हेशन हाय मीटर्स मध्ये घेतले जातात, जनरली 18-20 मीटर्स. ओके, तर तिथे कुठल्या प्रकारचे ऍक्सिडेंट्स होण्याचे चान्सेस असतात. ऑक्सिजन लेवल कमी असते अंडरग्राऊंडला, तर त्यामुळे कुठले ऍक्सिडेंट्स होतात, किंवा कुठल्या केमिकल गॅसेस मुळे त्या लेबर्सला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ते सगळे सेफ्टी मेजर्स आपल्याला तिथे बघायचे. ब्रिज फॅब्रिकेशन्स and erection works, etc. Safety at various stages of construction. Safety measures in construction. त्यासाठी भरपूर काही सेफ्टी इक्विपमेंट्स साईटवर प्रोव्हाइड केले जातात. सेफ्टी जॅकेट, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हेल्मेट्स. Explain prefabricated constructions, diaphragm wall construction and advanced formwork and hot mix plant. What is meant by prefabricated construction? Prefabricated construction सांगितलं तुम्हाला, बट अजून आपण एकदा रिवाइज करू. प्रीफॅब्रिकेटेड कन्स्ट्रक्शन म्हणजे आता नवीन न्यू टेक्नॉलॉजीज आलेल्या मार्केटमध्ये, नवीन प्रकारचे फॉर्मवर्क आले आहे. काही साईटवर स्कॅफोल्डिंगचा यूज न करता आपण डायरेक्टली काही कंपोनंट्स त्या साईटवर प्लेस करू शकतो, आणि इझिली, म्हणजे नो क्युरिंग टाइम, नो सेटिंग टाइम टू द कॉन्क्रीट. डायरेक्टली आपण असं एखाद्या कंपनीला सांगतो की आमचं हे डिझाईन आहे, तुम्ही या प्रकारे आम्हाला कंपोनंट्स बनवून द्या, आणि ते कंपोनंट्स आपण डायरेक्टली असेंबल करू शकतो साईटवर. त्यामुळे आपलं जे ही कन्स्ट्रक्शन प्रोसेस आहे खूप फास्ट होत आहे, आणि मॅनपॉवर पण कमी लागतो, आणि कॉस्ट पण आपल्याला कमी लागतो ऍज कम्पेअर्ड टू अदर प्रोजेक्ट इन कन्व्हेन्शनल प्रोजेक्ट. बट डिसएडव्हान्टेज पण तेवढेच असतात की तेवढे मोठे कंपोनंट्स आणण्यासाठी आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट खूप जास्त लागतं, आणि त्यांना प्लेस करणं, त्यांना असेंबल करणं, ते पण एक रिस्की टास्क असतो. आणि आपण डिझाईन चेंज करता येत नाही नंतर. तर आपल्याला डिझाईन चेंज करायची आहे नेक्स्ट टाइमला, तर आपण डिझाईन चेंज करू शकत नाही. त्यांनी जी डिझाईन दिलेली आहे त्या डिझाईन मध्येच ते कंपोनंट्स बनवतात, आणि आपल्याला तशाच प्रकारे कन्स्ट्रक्शन करावं लागतं. ओके, दिस इज ऑल ओव्हर द सिलेबस. Then I have to discuss some
think some new points to you. Being a civil engineer, why this subject is so important and why this subject is given in our syllabus. काय गरज आहे सब्जेक्टची आपल्या सिलेबस मध्ये, का सब्जेक्ट दिला असेल? एनीबडी प्लीज टेल मी. का हा सब्जेक्ट दिला असेल? सब्जेक्ट देण्यामागचं कारण काय आहे? ओके, बघा तुम्ही लास्ट इयरला आहे, लास्ट इयरला असल्यामुळे तुम्हाला सब्जेक्ट माहिती असणं खूप गरजेचं आहे, कारण लास्ट इयर नंतर खूप लोकांची स्ट्रीम चेंज होतात, त्यांचे करिअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळे होतात, त्यांना कुठे जायचं आहे ते डिसाइड करतात. स्पेसिफिकली बॉईज मोस्टली कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना करिअर करायचं असते, तर त्यांच्यासाठी हा सब्जेक्ट खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही या सब्जेक्ट बद्दल मुळातून समजून घ्या की काय असतं. कुठलाही प्रोजेक्ट स्टार्ट करताना आपल्याला काय बेसिकली आयडियाज पाहिजे असतात. कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्या प्रकारचं काम केलं जाते, बिहाइंड द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री विच टाइप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड, व्हॉट इज मीन बाय क्लायंट, what is meant by government agencies, what is meant by financial institute which are involved in the construction process, construction whole project, what is the stakeholders, what type of officially meeting are arranged in the construction industry, what is the project scope, what is the cash flow. All these parameters you need to understand, because जर तुम्हाला एक कन्स्ट्रक्शन साइट वर ऍज अ फक्त साइट इंजिनियर काम नाही करायचं आहे, तुम्हाला समोर जाऊन प्रोजेक्ट इंजिनियर बनायचं आहे, प्रोजेक्ट मॅनेजर बनायचं आहे, तर हा कोर्स तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला प्रोजेक्ट मॅनेजर बनायसाठी कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट हा कोर्स करावा लागेल, किंवा तुम्हाला एमटेक त्या कोर्स मध्ये करावं लागेल. त्या एरियामध्ये स्पेशलायझेशन केल्यावरच तुम्हाला साइटवर ऍज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर तिथे तुम्हाला 2-3 वर्ष ऍटलीस्ट हार्डली 4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स घेऊन तुम्ही प्रोजेक्ट मॅनेजरच्या पोस्टवर पोहोचू शकता. पण जर तुम्ही फ्रेशर्स अँड दॅट मीन्स बी नंतर जर तिकडे जातो म्हणाल, तर तुम्हाला तिथे हार्डली 10 वर्ष 15 वर्ष एक्सपिरियन्स घ्यावा लागेल साइट्स, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ती पोस्ट मिळेल. हा कोर्स तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, मुलींसाठी पण. मुली पण यामध्ये करिअर करू शकतात समोर जाऊन. भरपूर काही आहे यामध्ये, क्वालिटेटिव्ह सर्वे, क्वांटिटेटिव्ह सर्वे, देन मटेरियल मॅनेजमेंट. येस, so you need to focus from today night, from next lecture I will teach you unit 1, so please be attentive from next lecture, because project management is so important, and what is it and what the cycle are involved in the project management, and basically it is important for those who want to build their career in construction line. What is the basic? Those who want to be a part of construction industries as a planning engineer, it's so important to understand what is CPM, what is PERT, what is the different management software are used in construction industry. Okay, you need to focus on this subject because it is very important. Then what is meant by project?
why project is different than operation? Why project is different as compared to operation? Both are the same thing. That means when we have seen that operation is the repetitive task and project is also the repetitive task, but it is interrelated, and it is that means project have start point and end point, but operation does not have start point and end point. Okay, for example, project means एखादा रेसिडेन्शियल बिल्डिंगचा प्रोजेक्ट आहे 6 महिन्याचा. स्टार्टिंग कुठून झाली, साईट प्लॅनिंग, साईट क्लिअरन्सवर, आणि एंडिंग कुठून झाली, जोपर्यंत आपण त्या क्लायंटला तो हँड ओव्हर करत नाही तो त्याचा एंड पॉइंट झाला. बट मेंटेनन्स बघ मला ऑपरेशन काय असतात की त्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज त्या आपण कंटिन्युअस केल्या का नाही त्या एक पॉइंटला कव्हर अप झाला आणि संपल्या. बट मेंटेनन्सचा जो पार्ट आहे तो ओव्हरऑल लाईफ सायकल पर्यंत चालेल, लाईफ स्पॅन पर्यंत चालेल त्या प्रोजेक्टच्या. तर जो मेंटेनन्सचा पार्ट येईल तो काय रिपिटेटिव्ह राहील, काही ना काही होत राहणार त्या घरात. सेप्टिक टँकचा प्रॉब्लेम येईल किंवा पाईपलाईनचा प्रॉब्लेम येईल, ते आपण मेंटेनन्स म्हणजे तो रिपिटेटिव्ह एक ऍक्टिव्हिटीज ते जनरली जोपर्यंत ते घर पूर्ण पडत नाही, डिमॉलिश करत नाही, ती चालत राहणार. तर त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण ऑपरेशन. Okay, so project is nothing but the interrelated activities which are performed in specific time and gives the unique solution. So what project management is nothing but the management of the project in such a way that it gives specific flow to the project, specific time, specific cost, and resource utilization, and gives the best output to the client. So why this is network is used in this CPM? का नेटवर्क डायग्राम आपल्याला काढायची गरज असते? Network diagram shows the arrows and the circle parts. The circle part shows that the activities which are performed on sites, and the arrow shows that the time. What time gives the activity to complete its task? म्हणजे त्या ऍक्टिव्हिटीला किती टाइम लागणार ते आपण शो करतो arrow. And it's easy to understand the project management manager and other stakeholders what type of activity performs on site, or what type of activities are interrelated to each other, and what time required for completion of projects through the critical path method. Which type of resources are used or are seen in construction site? There are 3 main type of resources: man, material, and machineries. Without them, we can't do any construction activities, or we can't execute our project. So these mean man, machinery, and materials. So before start any project, project manager assign their or select the manpower, that is employee, on the basis of their skill. He checked their skill. That means project management manager कुठलाही प्रोजेक्ट सुरू व्हायच्या आधी तो स्वतः जेही एम्प्लॉई त्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व स्पेसिफिक काम जमते की नाही,
ते चेक करूनच त्यांना असाइन केलं जाते. आणि मशिनरी also plays very important role. Without machinery we can't construct any structure, any high rise building. Okay, for example आपल्याला 14 मजल्याची बिल्डिंग बनवायची आहे, 14 मजले किंवा 16 किंवा त्यापेक्षा पण जास्त. सो पॉसिबल नाहीये की मॅन्युअली आपण ते परफॉर्म करू, आपल्याला क्रेन्सची मदत लागेलच ते परफॉर्म करायसाठी. असे काही इक्विपमेंट्स लागणार की जे माणसाचा रोल प्ले नाही करू शकत, एम्प्लॉईज नाही करू शकत. काही मशिनरीज आपल्याला तिथे लागणार. तर मशिनरीज ऑल्सो रिड्यूस युअर टाइम अँड कॉस्ट ऑल्सो. जर जिथे 8 माणसं लागत आहे आणि जिथे 8 माणसाचं काम एक मशिनरी कम्प्लीट करू शकते, तिथे 8 माणसाचं काम 8 माणूस कशाला लावायचे ना. जर एक मशीन ते आपल्याला ऑन टाइम करत असेल तर त्यामुळे मशीन्स पण ऍज अ रिसोर्स म्हणून खूप जास्त इम्पॉर्टंट असते कन्स्ट्रक्शन साइटवर. सेकंड आहे मटेरियल. ऑब्वियसली विदाउट मटेरियल वी कांट कन्स्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर. Concrete, cement, sand, coarse aggregate, and also the steel. These are so much important materials to construct any building. And as we know, the cost of materials are also day by day increasing. So as a project management manager, he need to understand, he need to know about the cost of any cost of materials, tiles, and then only he have idea which type of resources or which type of resources having qualities are assigned to those tasks. म्हणजे जे प्रोजेक्ट स्कोप आहे, जे त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याप्रमाणे त्यांना रिसोर्सेसचं सिलेक्शन करूनच, दॅट इज मटेरियलचं सिलेक्शन करूनच कुठला मटेरियल कधी वापरायला पाहिजे आणि कुठल्या कॉस्ट मध्ये घ्यायला पाहिजे हे सगळं प्रोजेक्ट मॅनेजर डिसाइड करतो. ओके, आर यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, please wait. तुमची अटेंडन्स घेते. एखादी स्टुडंट माइक अनम्यूट करा. आता कोण बोलला माझ्यासोबत? Yes, ma'am. सोनाली पाटील ना? हा मॅम. काही समजलं? कोणी ऐकलं का सिन्सिअरली? येस मॅम. काही समजलं का? हो, इंट्रोडक्शन थोडं म्हणजे डीप मध्ये एवढं काय नाही, पण ते तुम्ही काय सांगितलं ते कळालं. आणि कुठे फास्ट होत होतं का? नाही. नाही ना? नाही. कुठे फास्ट झालं तर सांगा, म्हणजे सजेस्ट करा चॅट बॉक्स मध्ये कुठे फास्ट होत आहे, काही पॉइंट समजत नाहीये. तसं पण मी इंट्रोडक्शन पार्ट होता म्हणून जास्ती नाही सांगितलं. ओके मॅम. सेकंड लेक्चर पासून आपण ते करूया. ओके. ओके ओके. ठीक आहे. काही कोणाला प्रश्न विचारायचा? कोणी विचारू शकता जर कोणाला प्रश्न विचारायचे असेल तर.
So नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण युनिट 1 स्टार्ट करू. सो आता तर सध्या 22 सध्या 22 स्टुडंट आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मला आणखी लोक पाहिजे, आणखी स्टुडंट हवे. सो प्लीज कन्वे द मेसेज टू अनदर युअर फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण सिलेबस सुरू करूया. Okay, then shall we stop here? ओके. Okay, thank you all.